नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 14 तारिख रविवार। तेज विलंब न करी आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक प्रति खबर थंडारे थरुची सारा राज्य उपकूल पश्चिम उत्तर दक्षिण ओडिशा सबुआड़े हाड़भंगा शीत। कोरापुट जिला दामनजोड़ी में सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री रेकर्ड कंधमाल जिला जी उदयगिरी में सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री रेकर्ड कंधमाल दारिंगबाड़ी में प्रबल शीत सांगकू तुषारपात देखा मिली। तेज आगामी सप्ताह पर्यंत शीत लहरी निस्तार नहीं। दर्शक बंधु चैनल टी को जाए जदि सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जाफल प्रत्येक दिन आपण ताजा खबर गुड़िक सर्वप्रथम जानिपारे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारू देखुछंती कमेंट माध्यम जणांतु एवं भिडियोटी भल लागिले लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर मध्य कर दियंतु। परवर्ती खबर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुणी थरे महानता देखाइछंती। राज्य रे थिबा गरीबंक कथा चिंता करछंती। गरीब माननकु किछि आर्थिक सहायता मिलिले से खुशी हेबे बोली चिंता करछंती। तेणु से वर्धित दरमा न नेबाकू निष्पत्ति नेइछंती। बिजू जनता दल बीजेडी सभापति वर्धित दरमा नेई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकू चिठी लिखिछंती। एथिरे से उल्लेख करछंती जे वर्धित दरमा गरीबंक सेवारे विनियोग करा जाऊ। प्रति खबर शनिवार सकाळे अर्जेंटीना फुटबॉल किंबदंती लियोनेल मेसींकू देखिबा पई कलिकतार सल्ट लेक स्टेडियम रे प्रशंसक माने एकाठी होइतिले। मेसींको टिके झलक न पाई पारी लोक माने बोतल एवं चेयर फिंगी स्टेडियम रे थिबा चेयर गोट इंडिया टूर प्रथम पर्याय रे भिड़ एसत परिमाण रे बढ़ी जाइतिला जे लोके खूब रागी जाइतिले। मेसींको टिके झलक न पाई पारी लोक माने बोतल एवं चेयर फिंगी स्टेडियम रे थिबा चेयर सबु फोपाड़ी दिले। परिस्थिति खराब हेबा सहित रैपिड एक्शन फोर्स को मुतयन करबाकू पड़िथिला। प्रति खबर शनिवार कलिकतार सल्ट लेक स्टेडियम रे फुटबॉल तारका लियोनेल मेसींको कार्यक्रम रे होइथिबा अव्यवस्था उपरे गभीर दुख प्रकाश करिसंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। से कहिसंती जे एही कुपरिचालना पई से अत्यंत मर्माहत एवं एथिपई से मेसी तथा तांको फैंस माननकू क्षमा मागिसंती। ममता बनर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे लिखिसंती जे आज स्टेडियम रे जो अवस्था देखादेला सेथिपई मु स्तब्ध। ए दुर्भाग्यजनक घटना पई मु लियोनेल मेसी एवं समस्त क्रीड़ा प्रेमी को हृदय क्षमा मागुची। मुख्यमंत्री एही घटनार तदंत पई कलिकता हाईकोर्ट अवसर प्राप्त विचारपति जस्टिस असीम कुमार राय नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमिटी गठन कर कमिटी दायी व्यक्ति विरुद्ध में कार्यानुष्ठान एवं भविष्य में एभली घटना रोकने परामर्श देव। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित जड़ित एक प्रमुख प्रश्न चाषी मध्य व्यापक भाव में आलोचना होउछि। सरकार कौन एही योजनार वार्षिक परिमाण 6,000 टंकार 12,000 टंका को वृद्धि करने को योजना करुछंती कि? डिसेम्बर 2024 रे एक संसदीय स्थायी कमिटी सुपारिश करथिला जे चाषी माने वर्तमान रो आर्थिक परिस्थिति को दृष्टि रखी वार्षिक 12,000 टंका पाइबे। 12 डिसेम्बर 2025 रे एमपी समीरुल इस्लाम एही प्रसंग रे राज्यसभा रे सरकार ठारू जवाब मागिथिले। ए प्रश्नर उत्तर दे कृषि एवं कृषक कल्याण राष्ट्र मंत्री रामनाथ ठाकुर स्पष्ट भाव में कहिथिले जे सरकार एपरी प्रस्ताव पर विचार करुनाहांती। यार अर्थ हेउछि वर्तमान प्रधानमंत्री किसान राशि को द्विगुणित करिवार कोनोसी योजना नाही। यह चाषी मध्य व्यापक आलोचनार अंत घटाई। परवर्ती खबर केंद्र सरकार पुणी एक बड़ निष्पत्ति नहीं। केंद्र सरकार एमजीएनआरजीए ना बदलाई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना नारे नामित करछंती। एपरिकी सरकार योजना रे सर्वनिम्न नियुक्ति दिवस को मध्य वृद्धि करछंती। पूर्वरु सर्वनिम्न 125 दिन नियुक्ति दिवस थिबा बेले एहाकू 240 दिन जाए वृद्धि करा जायछि। प्रथमे एहार ना जातीय ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी रहितला परे महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी होइतिला। वर्तमान पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना नारे नामित करा जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा को 13 गुणा बढ़ी रेल बजेट। 2009 ରୁ 2014 मध्य ओडिशा को मात्र 838 कोटी टंकार रेल बजेट व्ययबराद होइतिला। हेले 2025-26 आर्थिक वर्ष रे राज्य को एहार 13 गुण अर्थात 10,599 कोटी टंकार रेल बजेट दिया जायछि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा रे एही सूचना दैछंती। श्री वैष्णव कहछंती ओडिशा रे नुआ रेल ट्रैक निर्माण वार्षिक हाराहारी 3.5 गुण वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर आज ओडिशा आसीबे सुप्रीम
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସିଜିଆଇ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। କଟକ ଶହୀଦ ଭବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ହେବ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 11,718 କୋଟିର ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏହି ବିଶାଳ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଣ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ଦରମା ପାଇବେ କି? ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ସେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ନେଇ ବିଚାର ଓ ନିଷ୍କର୍ଷର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ବିଜେପିର 2 ବିଧାୟକ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ସଂଘ। 3 ଦିନ ଧରି ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲା ସଂଘ। 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଲୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି। ପାଲଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରି ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି 2027 ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 11,718 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କୋଇଲା କିମ୍ବା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟତଃ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିସ୍ରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଟିକର ଗୁମରା ଗାଁର। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଯେହେତୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବଡ଼ମା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ରଖି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଗଠନ କରିବାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଲାହୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ 4ଟି କ୍ରେଡିଟ୍ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 3 ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ୱାର୍କସପରେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଛାତ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। କୋର୍ସ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଟେଲିଭିଜନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିମ୍ ଏବଂ କଥା ସଂଗ୍ରାମର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସଂସ୍କରଣ ବି ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ହିଂସାରେ 3,40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ଘରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିନି। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରୁଛି। MV26 ଗାଁକୁ ଲୋକେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କାମ ଚାଲିଛି। ରଖେଲଗୁଡ଼ା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। MV26 ଗାଁରେ ଘର ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଫେରାର ଥିବା ମାଲିକ ସୌରଭ ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁକେଟ ଇମିଗ୍ରେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯିବ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ 2 ଭାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସିବିଆଇଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲା ଗୋଆ ପୁଲିସ। ସେପଟେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲୁଥ୍ରା ବ୍ରଦର୍ସ କରିଥିବା ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ। ବିହାର ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗୁଜରାଟ ଲିଙ୍କ। ଗୁଜରାଟ ବଡୋଦରାରୁ ନିତୁ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନେଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏସ୍ଆଇ ସହିତ ଆଉ 2ଟି ନିଯୁକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଲାଗିଛି ତଥ୍ୟ। ଗୁଜରାଟରୁ ଗିରଫ ପରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ସିବିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳର ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ତିରୁଭାନନ୍ତପୁରମ୍ ନଗର ନିଗମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପା ଏକ
ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା LDF ର ଗଡ଼ ଥିବା ତିରୁଭନନ୍ତପୁରମରେ ଭାଜପା ଗେରୁଆ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜପାର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାଜପାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡେନମାର୍କର ଔଷଧ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନୋଭୋ ନର୍ଡିକ୍ସ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ ଅଜେମ୍ପିକ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର 0.25 mg ର ସାପ୍ତାହିକ ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ 2200 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଔଷଧ 0.25 mg, 0.5 mg ଏବଂ 1 mg ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଜେମ୍ପିକ୍ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଟେ, ଯାହା 2017ରୁ ଆମେରିକା ସମେତ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଅଜେମ୍ପିକ୍ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ହରମୋନ୍ GLP-1 ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ବଢ଼ିଲେ ଇନସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ପେଟ ଖାଲି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀମା କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ଭୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହାଇ ଡୋଜରେ ଏହାର ଭୋକକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନାଶୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାର ବିପଦ ରହିଛି। ପିତ୍ତକୋଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ନେବା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଔଷଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନେବା ଉଚିତ।